ہماری یہ جو محترم شخصیت ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. لیکن یہ آن لائن مشاعروں میں کچھ سہولت تو ہوتی ہے لیکن کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اس بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. تو شاید یہ کچھ ایسی وجہ رہی کہ بہت عرصہ لگا کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر پائیں. تو ان کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے ان تمام چیلنجز کے، ٹیکنالوجی کے اور انکنوینئنس کے، اس سب کے باوجود ہماری خواہش کا احترام کیا، ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آج ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں. میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، ہمارے شہر کی کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو شعر و ادب سے وابستہ ہو اور اس نام سے نا واقف ہو، ایسا ممکن نہیں. لیکن ہمارے جو ویورز ہیں جو فیس بک کے توسط سے اس وقت ہمارا پروگرام لائیو یا پھر ریکارڈڈ فارم میں دیکھیں گے، ان کے لیے میں کچھ مختصر سا تعارف عرض کرنا چاہوں گا ہماری اس محترم شخصیت کا، جو آج کی اس محفل کے صدر مشاعرہ بھی ہیں. کہ کراچی پاکستان سے ویسے تو تعلق ہے اور شعر و ادب یقیناً گھٹی میں پیا ہے جسے کہتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے صادق ہے. ان کے والد صاحب بھی شعر کہتے تھے. ان کے خاندان میں شعر و ادب جو ہے اس کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا شروع سے، اور جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد ایسی شخصیات کو موجود پایا جو شعر و ادب پہ جن کی بہت کمال کی دسترس تھی. اور بعد ازاں کہہ لیجئے کہ کالج یونیورسٹی کے زمانے میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی کہ جن کا نام آج شعر و ادب کی دنیا میں انتہائی احترام سے لیا جاتا ہے. اور جیسے مان لیجیے حمایت علی شاعر صاحب ہو گئے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ایسے لوگوں کے سے استفادہ کا ان کو موقع ملا کہ جن کو پڑھ کے ایک زمانہ روشنی حاصل کرتا ہے. اس میں جان ایلیا ہو گئے، رئیس امروہی صاحب ہو گئے، اور ایسی بے شمار شخصیات ہیں جن کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا، جن کو براہ راست سننے کا اور جن کے ساتھ گفتگو کا ان کو موقع حاصل رہا. اور کیا خوب انہوں نے ان سے استفادہ کیا. دنیا بھر میں یہ رہے ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی اس شہر کی، اس برف پوش شہر میں جو چند ایک خوبیاں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ میری اس مہمان شخصیت جیسی محترم شخصیات یہاں پہ بستی ہیں. میں آپ سب کی اجازت سے درخواست کرنا چاہوں گا اپنی اس محترم شخصیت سے کہ وہ اپنے مائک پہ تشریف لائیں. عرض کرتا چلوں کہ غزل جو ہے، غزل جو کلاسک غزل ہے، جو خاص روایتی انداز ہے، اس کو یہ بالخصوص پسند کرتے ہیں اور اسی کو میدان چنا ہے. اور یہ جو عام طور پہ لب و رخسار کی جو شاعری ہوتی ہے اس سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں، اور انداز جو ہے وہ کلاسک ہے. آپ کو جو جدت ہے وہ بھی نظر آئے گی سوچ میں، لیکن جو انداز ہے وہ وہی کلاسک انداز آپ کو نظر آئے گا. اتنا خوبصورت بلینڈ، یقیناً آپ بھی اسی تڑپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جس طرح سے میں گزارش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر مظہر اقبال صدیقی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے سرفراز کریں. بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ منتظمین بزم ادب کے جناب محسن سہیل اقبال صاحب، عبد الباسط طاہر صاحب، جمال راجہ بیٹا، محسن اقبال. میں چند ایک معروضات پیش کروں گا، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے مجھے پہلے 2 مرتبہ معذرت کرنا پڑی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں شریک ہوں، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن نہ ہو سکا. لہذا اس کے لیے میں ایک بار پھر سہیل اقبال صاحب سے معذرت چاہتا ہوں. جتنی باتیں میرے متعلق جو توصیفی کلمات سہیل بیٹے نے آپ کے گوش گزار کیے، اب میں دروغ گوش تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کا ادب اور احترام ہے جو ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس کیلگری میں مجھے جو محبت ملی ہے شہر میں، وہ بہت ہی
मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। चूँकि वक्त कम है और 2 गज़लों की पाबंदी है, लिहाजा जैसा कि भाई इकबाल हैदर साहब ने 2 गज़लें पुरानी पढ़ी, मेरे पास भी नया बहुत कम कहता हूँ, बहुत कम। एक तो याददाश्त भी अब कुछ कम हो गई है, तो लीजिए बगैर किसी तमीज़ के अब शेर सुन लीजिए। जी अता कीजिए। लुत्फ़े बाग़बां हम आशियाँ से दूर रहते हैं। अरे क्या वाह कहना वाह वाह लुत्फ़े बाग़बां हम आशियाँ से दूर रहते हैं, गुलो सरबो समन से गुलसिता से दूर रहते हैं। वाह 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 लुत्फ़ो बाग़बां हम आशियाँ से दूर रहते हैं, क्या कहने। गुलो सरबो समन से गुलसिता से दूर रहते हैं। वही तो है किरण उम्मीद की इस जुल्मते शब में। वाह वाह कहने वाह 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 डॉक्टर साहब क्या कहने। वही तो है किरण उम्मीद की इस जुल्मते शब में। सब में वो जुगनू जो इशारे कहकशां से दूर रहते सारे कहकशां से वाह 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 भाई वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब क्या फिर पढ़िएगा। वाह 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 माशाल्लाह वाह वाह वाह। वही भाई तो बहुत है खूब। किरण उम्मीद की इस जुल्मते शब में। वो जुगनू जो इशारे कहकशां से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। वाह वाह मुकद्दम जिनको जहाँ से मुकद्दम जिनको जहाँ से अपनी आला ज़र्फी होती है। वाह 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 बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब माशाल्लाह। मुकद्दम क्या कहने जिनको जहाँ से अपनी आला ज़र्फी होती है, वाह वो कम ज़र्फों के संगे आस्था से दूर हाय 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 वाह वाह क्या कहने क्या कहने वाह वाह डॉक्टर साहब वाह वाह सुभान क्या अल्लाह कहने। क्या कहने क्या डॉक्टर कहने। साहब बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत वाह मुकद्दम ज़र्फ़ों के संगे जिनको आस्था अरे क्या कहने बहुत क्या आला। जहाँ से अपनी आला ज़र्फी होती है, वो कम ज़र्फों के संगे आस्था से दूर रहते। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब। और कथा बंद है। मुसाफिर जो शऊर मंजिल मकसूद रखते हैं। वाह मुसाफिर जो शऊर मुझे मंजिल मंजिल मकसूद रखते रखते हैं, हैं। वो खुशनुदी है मेरे कारवां से। वाह खूबसूरत डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या कहने। भाई वाह बहुत आला डॉक्टर साहब। क्या कहने बहुत आला सुभान अल्लाह। इकबाल भाई एक शेर है, सुनिए। जिन्हें इदराक माजी हाल व मुस्तकबिल का रखते हैं। जिन्हें इदराक माजी हाल व मुस्तकबिल का होता है। सब साहिब इदराक मौजूद हैं यहाँ, गौर कीजिए। जिन्हें इदराक माजी हाल और मुस्तकबिल का होता है, सियासतदान और आतिश फिशा से दूर रहते हैं। सियासतदान और आतिश फिशा से दूर रहते हैं। जिन्हें इदराक माजी हाल का होता है, सियासतदान और आतिश फिशा से दूर रहते हैं। क्या खूब। और आखिरी शेर, लुत्फ़े जिंदगी तो गर्दिशे हालात में जीना। क्या कहने। गर्दिशे हालात में जीना, वो मर जाते हैं जो हर इम्तिहान से दूर रहते हैं। बहुत खूब क्या कहने
بہت خوبصورت کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات بہت ہے، خوب. کیا غزل. اور غزل دوسری غزل سے پہلے یہ ایک چند شعر سن لیجیے. آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تنوع کے لیے 2-4 شعر کہہ دیتے ہیں، تو وہ سن لیجیے. میری اقبال بھائی جی حضور. میری نظروں میں مجھ کو، میری نظروں میں یوں تو مجھے ذلیل نہ کر. میری نظروں میں میری نظروں میں نہ کر، یوں تو مجھے ذلیل نہ کر، میرے خلاف میرے ظرف کو وکیل نہ کر. کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. بہت بڑی بات ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی بات. میرے خلاف میرے کیا بات، ضمیر کو ظرف کو وکیل نہ وکیل نہ کر. میرے ہی نظروں میں یوں تو مجھے ذلیل نہ کر، کیا میرے بات ہے. خلاف میرے میرے ظرف کو وکیل نہ کر. عطا کیے ہیں مجھے غم، عطا کیے ہیں مجھے غم تو بانٹنے بھی دے. کیے ہیں مجھے غم تو بانٹنے بھی دے. کیا بات ہے. جو خود کفیل بنایا ہے تو بخیل نہ کر. ڈاکٹر صاحب آپ کا گزارش ہے کہ آپ اپنے فریم کو، کیمرہ فریم کو تھوڑا دوبارہ سے ایڈجسٹ کیجیے گا، شاید کیا ہے وہ. یہاں بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پیچھے پھسل گیا تھا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سر. یہ شیروں کا زور. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ اتنا طویل بیٹھنا بھی ایک مشکل عمل ہے، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. ہاں، یہ بہت قبول کر لیے میں نے گناہ نہ کردہ. قبول کر لیے میں نے گناہ نہ کردہ. تو پیش اب کبھی کوئی نئی دلیل نہ کر. کیا بات، کیا کہنے. قبول کر لیے میں نے گناہ نہ کردہ. تو پیش اب کبھی کوئی نئی دلیل نہ کر. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. میں اپنی ذات کو ناقابل سزا جانوں. اقبال بھائی ناقابل سزا جانوں. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. میں اپنی ذات کو ناقابل سزا جانوں، لہذا مجھ کو عطا بابا، لہذا مجھ کو عطا منصب عدیل نہ کر. میں اپنی ذات کو ناقابل سزا جانوں، لہذا مجھ کو عطا منصب دلیل نہ کر. دلیل نہ کر. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایک جمال میاں بتا دینا بیٹے، یہ میرا ٹائمر چلنا ہے. نہیں سر، سنائیے. ڈاکٹر صاحب ایک غزل تو ضرور عنایت فرمائیے. یہ ایک نظم اقبال بھائی نے سنی ہے، محسن شادی ہے. قلم. میں اس کے چند ہی شعر پڑھوں گا، اگر شعر تو کافی ہے. کسی اعزاز کا محتاج نہ وہ ہوتا ہے قلم. بہت خوب. کسی اعزاز کا محتاج نہ وہ ہوتا ہے قلم، وہ جو شاہوں کے قصیدے نہیں کرتا ہے رقم. کسی اعزاز کا محتاج نہ وہ ہوتا ہے قلم، وہ جو شاہوں کے قصیدے نہیں کرتا ہے رقم. ہو ستم لکھنا تو سب اہل قلم ہیں واقف. ہو ستم لکھنا تو سب اہل قلم ہیں واقف. اس کو ممکن ہی نہیں لکھنا کسی طرح کرم.
वाह 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 क्या कहने। अमन और जंग हो तो गीत और तराने लिखे, जुल्म के दौर में मजलूम का होता है अलम। क्या बात है, क्या हम बात के है। दौर में मजलूम का होता है अलम, हर कलम फितरतन आजाद हुआ करता है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह, हर कलम फितरतन आजाद हुआ करता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, कर नहीं सकता पाबंदी अहकाम हकम, महकम वाह। कर नहीं सकता है पाबंदी अहकाम हकम। वाह वाह, ये नो कर सिंगम एक नश्तर जो कभी नो के कलम बन जाए, एक नश्तर जो कभी नो के कलम बन जाए, संगे मरपर पे भी संगे मरमर पे भी कर देता है तारीख रकम। मरमर पे भी कर देता है तारीख रकम। जहर आलूदा कभी कभी तहरीर कलम तलख, कभी तहरीर कलम की कभी हो शीरी, कभी तहरीर कलम की हो कभी हो शीरी, जहर आलूदा कभी तीर कभी एक मरहम। क्या बात है। इंशाअल्लाह न कम होगी कलम की अजमत, जब तक अहले कलम के जब तक है अहले कलम के है जब तक अहले कलम के है हाथों में कलम। अगर वक्त है मैं एक ही ये गजल और जी जरूर डॉक्टर साहब, जी अता कीजिए जनाब। अता कीजिए। सुनिए, जब कोई सर बुलंद सरेदार देखना, ये एक पुरानी वो है, इसकी जरा ड्राई क्लीनिंग कर दिए। जब कोई सर बुलंद सरेदार देखना, जीती हुई शिकस्त का पिंदार देखना। जीती हुई शिकस्त का पिंदार देखना। जब कोई सर बुलंद सरेदार देखना, जीती हुई शिकस्त का पिंदार देखना। बहुत खंजर की दहाड़ देखना बेकार देखना। खंजर की धार देखना बेकार देखना। खंजर की धार देखना बेकार देखना। खंजर बदस्ते गैर है या यार देखना। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। खंजर बदस्ते यार है, बहुत खूबसूरत। बेकार है या यार देखना, क्या कहने। खंजर बदस्ते गैर है या यार देखना। बहुत अच्छे। गुफ्तार को जो मोहलते इजहार न मिले, गुफ्तार को जो मोहलते इजहार। गौर चाहूंगा। क्या बात है। गुफ्तार को जो मोहलते इजहार न मिले, खामोशियों में कर्ब का इजहार देखना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खामोशियों में कर्ब का इजहार देखना। वाह डॉक्टर साहब, सौदा के जमीन के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं आप। गुफ्तार को जो मोहलते इजहार न मिले, खामोशियों में कर्ब का इजहार देखना। रफ्तार वक्त देखना है, रफ्तार वक्त देखना होता है एक अजाब। वाह, देखना होता है एक अजाब। है एक अजाब। इकबाल भाई क्यों जी, क्या बात है। रफ्तार वक्त देखना होता है एक अजाब। फिक्रो नजर को बरसरे पैकार देखना। क्या बात है, क्या बात है। फिक्रो नजर को बरसरे पैकार देखना। हम लोग जहाँ बलब भी हैं और जहाँ निसार भी। लोग जहाँ बलब भी हैं और जहाँ निसार भी। क्या कहने। लोग जहाँ बलब भी हैं और जहाँ निसार भी।
ہے وہ کس عذاب میں ہے گرفتار دیکھنا. کیا کہنے. لوگ جہاں بلب بھی ہیں اور جہاں نثار بھی. اور پھر آئی موج خون کی زد میں فصیل شعر. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا بات ہے. پھر آئی فصیل شہر. جی پھر آئی فصل خون کی زد میں فصیل شہر. سہے گی وار یہ دیوار دیکھنا. کیا کہنے یہ شعر پھر پڑھیے. پھر آئی موج خون کی زد میں فصیل شہر. اب تک سہے گی وار یہ دیوار دیکھنا. دیوار دیکھنا. اقبال بھائی یہ وقت تو کم مجھے احساس ہو گیا ہے, لیکن یہ چند شعر نئے ہوئے ہیں, ذرا چاہوں گا میں جلد پڑھوں گا, آپ گھبرائے نہیں. سہیل صاحب جی عطا کیجیے جناب. معذرت چاہوں گا اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے. میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا, لیکن ہر شعر کو رک کے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ سب صاحب علم و دانش ہیں, میں توجہ چاہوں گا. اس میں کچھ حالات کی, میں عام طور سے حالات کی اوپر ہی کہتا ہوں, لیکن سیاست اور مذہب خدا نخواستہ نہیں. بس گوارا ملنا ہو ان کو کیوں خستہ حالوں سے. گوارا ملنا ہو ان کو کیوں خستہ حالوں سے, کہ جن کو مہلت نہیں ملتی ہم خیالوں سے. کہ جن کو مہلت نہیں ملتی ہم خیالوں سے. جدھر بھی ڈالیں نظر وحشتیں نظر آئیں. جدھر بھی ڈالیں نظر وحشتیں نظر آئیں. آنکھیں خوف زدہ رہتی ہیں اب اجالوں سے. آنکھیں خوف زدہ رہتی ہیں اجالوں سے. اور ایک شعر آپ کی توجہ کی نظر. جی عطا کیجیے. مٹے ہے بھوک مگر ظرف بھی ہے مر جاتا. مٹے ہے بھوک مگر ظرف بھی ہے مر جاتا. بھرے ہے پیٹ اگر بھیگ کے نوالوں سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. نوالوں سے. مٹے ہے بھوک مگر ظرف بھی ہے مر جاتا. بھرے ہے پیٹ اگر بھوک کے نوالوں سے. توجہ چاہوں گا, اور یہ حسب حال ہے. دشمنوں کی ہر ایک چال پر نظر, لیکن دشمنوں کی ہر ایک چال پر نظر, لیکن تھے مات کھا گئے ہم دوستوں کی چالوں سے. دشمنوں کی ہر ایک چال پر نظر, لیکن مات کھا گئے ہم دوستوں کی چالوں سے. جو سطح آپ پر دیکھے تھے بچ گئے ان سے, مگر ہے پھنس گئے کچھ زیر آب جالوں سے. زیر آب جالوں کیا خوب. مگر ہے پھنس گئے کچھ زیر آب جالوں سے. اقبال بھائی اور محسن میاں شعر سنو. کوئی عدالت ہو قبر ہو یا وہ محشر. کوئی عدالت ہو قبر ہو یا ہو محشر.
पढ़ता वास्ता हर एक जगह सवालों से। वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं बहुत भाई, खूब। वाह। कोई बहुत खूब, अदालत बहुत हो, खूब। कब्र हो या हो महशर, पढ़ता वास्ता हर एक जगह सवालों से। सवाल ऐसे भी कुछ लाजवाब होते हैं। क्या बात है, वाह, सवाल ऐसे भी कुछ सवाल क्या अच्छा मिसरा, बहुत अच्छा ऐसे भी मिसरा कुछ है। क्या उम्दा। लाजवाब होते होते हैं। नए सवाल जन्म लेते हैं जिन सवालों से। नए सवाल जन्म लेते हैं जिन सवालों से। वाह 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 क्या बात है, वाह, फिक्र की गहराई, बहुत खूबसूरत। और आखिरी शेर मुमकिन है कुछ लोग पसंद करें कुछ लोग नहीं। बदलती देखी हुकूमत कोई न दुनिया में। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या हकीकत बात। वाह 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 वाह। बदलती देखी हुकूमत, ये मेरा क्या गायब हो गया मेरा कैमरा? नहीं, नहीं, नजर आ रहा है आपको, सब देख रहे हैं। बदलती देखी हुकूमत कोई न दुनिया में, जुलूसों जलसों से रैलियों धमालों से। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर। धमालों से। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या कहने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आप लोगों ने मैंने जो कुछ भी कहा उसे बर्दाश्त फरमाया। अरे नहीं, अरे डॉक्टर क्या ये तो खुशी भी है, पहली दफा सुना आपको, कितना अच्छा लगा। बहुत बता नहीं सकता हूँ आपको। बड़े जमाने के बाद देखा आपको, बड़े जमाने के बाद कलाम सुना आपका। इरफान भाई मोहब्बत है आपकी। बस मैं समझ लीजिए कि अब थकन हो जाती है, इसलिए मैं कुछ कह पाता हूँ न ज्यादा मैं शरीक होता। तकरीबात तो खत्म ही हो गई। अब मुझे चलना फिरना भी कई महीनों से यकीन जानिए बस कमरा नशीन हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और ऐसी तकरीबात मुनक़िद करने का सुहेल इकबाल साहब, जनाब अब्दुल बासित ताहिर साहब, जमाल राजा बेटे, सुहेल मोहसिन इकबाल बेटे, मैं आप सबको अल्लाह आपको खुश रखे और आपको हमेशा आपके इस काम को, आपकी इस मेहनत को। देखिए एक चीज, यहाँ कई तकरीबात होती थी, कई तंजीमें थी, लेकिन जो इस्तकामत इस साल भर में मैंने देखी है, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। और खास तौर पर ये जबकि तकनीकी इसमें चीजें हों, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सुहेल इकबाल साहब को कि इन्होंने चुन के, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, इन्होंने चुन के हर आदमी हीरा किस्म की चीज इन्होंने चुनी है और वो नगीने में फिट हो गई है बिल्कुल। जिस तरह अंगूठी में नगीना फिट हो जाता है, इस तरह फिट है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत नवाजिश। उम्मीद है आइंदा की आपकी तकरीबात में शिरकत कर सकता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मोहब्बत, बड़ी इनायत। और ये बज़्म अदब के बिहाफ पे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ना सिर्फ ये कि कबूलियत करना जो है वो आपने कबूल किया, शमूलियत करना कबूल किया, बल्कि आपने प्रोग्राम के आगाज से ही आप हमारे साथ शामिल हैं और 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका और आप मौजूद रहे, बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बड़ी बड़ी इनायत है, बड़ी हिम्मत भी है, क्योंकि इधर बैठना जाहिर है कि वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन आपने पूरा वक्त मैनेज किया और इस चीज का आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, चूंकि सदारत तो मैं करूंगा नहीं, ये तो इस दफा ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक सदारत और इंतजामत। और ये एक काम जो तुम कर रहे हो माशाल्लाह जमाल बेटे, बड़ा मुश्किल काम है और इसमें तुम बहुत एक उस्ताद हो चुके हो, लेकिन मतलब
यहीं तक रखना अपने उस्तादी, क्योंकि एक फिक्शन के तौर पे तसव्वुराती मैंने एक बात कही थी। एक बार आलम बाला से एक ईमेल शायर को मिला जी, पहले पढ़कर खुश हुआ, फिर गमज़दा हो गया। था लिखा उसमें कि कल जन्नत में है एक मुशायरा, उसमें नाज़िम के फराइज उसको करने हैं अदा। अभी क्या करें डॉक्टर साहब, उस्ताद क्या, मैं तो अभी बस लेकिन आदमी इतना खूबसूरत ना हो जाए, इतना आला ना हो जाए कि आलम बाला तक उसकी शोहरत पहुंच जाए, जन्नत के मुशायरों में बुकिंग शुरू हो जाए। समझता हूँ कि अभी काफी पीछे हूँ मैं, तो उम्मीद है कि बचत रहेगी कुछ अरसा। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत इनायत है आप जैसी शख्सियात की हौसला अफजाई से थोड़ा बहुत कह लीजिए कि कोशिश करने को फिर दिल चाहता है, सीखने को दिल चाहता है, और सीख ही रहे हैं। हम जाहिर है कि आदमी साथ साथ चलता भी रहता है, कोशिश भी करता रहता है, सीखता भी जाता है, गलतियां भी करता है, तो ये सब आपकी जैसी शख्सियात की सरपरस्ती है। और आपकी शख्सियत तो एक हमगीर है, गुलूकार, फनकार, हर चीज से वाकिफ है माशाअल्लाह। नायत है डॉक्टर साहब, बड़ी मोहब्बत है। और मैं अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया,